اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ پنجاب میں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا اجرا کر دیا گیا ہے اور بہت سارے شہروں میں اس کا اجرا ہو رہا ہے، اور کچھ جو باقی شہر ہیں ان تمام شہروں میں بھی بہت جلد اس کا اجرا کر دیا جائے گا۔ اس کی ڈیڈ لائن 1 جولائی 2026 رکھی گئی ہے، جس کے بعد گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے بغیر کسی بھی اموویبل پراپرٹی کا لین دین نہیں ہو سکے گا۔ اگر آپ پراپرٹی بیچ رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں، تو اس کے لیے 1 جولائی 2026 کے بعد پورے پنجاب میں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ لازمی ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک نئی چیز ہے اور ان کو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا طریقہ کار نہیں پتہ، اس کے بارے میں کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا سٹیپ بائی سٹیپ جو مکمل پروسیجر ہے وہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے اراضی ریکارڈ سینٹر جانا ہے اور وہاں جا کے ٹوکن کا اجرا کروانا ہے، ٹوکن حاصل کرنا ہے۔ جب آپ کو ٹوکن ایشو ہو جائے گا، آپ نے وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے، اور اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ٹوکن کے اجرا کے لیے آپ کو جس کے نام پر وہ پراپرٹی ہوگی اس کو خود اراضی ریکارڈ سینٹر میں جانا پڑے گا۔ وہ خود جا کے وہاں سے ٹوکن کا اجرا کروائے گا۔ ٹوکن کا اجرا کروانے کے بعد ضروری کارروائی شروع ہو جائے گی۔ نمبر 2، تفصیلات اور فیس کی ادائیگی۔ جب آپ ٹوکن کا اجرا کروا لیں گے تو سیکنڈ سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی پراپرٹی کی، جس کا گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی تمام تفصیلات آپ نے مہیا کرنی ہے، اور ساتھ آپ نے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کی فیس بھی پے کرنی ہے۔ وہ فیس 900 روپے ہے، اس ٹائم 900 روپے رکھی گئی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں زیادہ کر دی جائے، لیکن فی الحال 900 روپے ہے، جو کہ آپ نے بینک آف پنجاب کی کسی بھی برانچ میں جمع کروا سکتے ہیں۔ آن لائن بھی آپ اس کو جمع کروا سکتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ کس طریقے سے پے کرنا چاہتے ہیں۔ جو آپ کے لیے ایزی طریقہ ہے آپ اس طریقے سے پے کر سکتے ہیں۔ جب آپ فیس پے کر لیں گے تو پراپرٹی کی تفصیلات بھی آپ نے ساری فراہم کر دینی ہے، اور اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کے پاس رجسٹری ہے تو وہ رجسٹری ساتھ لے کے جائیں، فرد ہے وہ بھی ساتھ لے کے جائیں، تاکہ جو ریکوائرمنٹ ہو وہ آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس پورے ہوں، آپ وہاں سے دیکھ کے تمام تفصیلات مہیا کر سکیں۔ نمبر 3، شناخت کی تصدیق۔ جب آپ یہ ساری جو فرسٹ 2 سٹیپ ہیں وہ کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد CNIC کی ویریفیکیشن کی جائے گی۔ آپ کے جو CNIC ہے اس کے ذریعے نادرا سے ویریفیکیشن کی جائے گی، اور محکمہ مال میں بھی اس کے بارے میں ویریفیکیشن کی جائے گی کہ کیا جو ریکارڈ آپ نے مہیا کیا ہے وہ ٹیلی کر رہا ہے اس شخص کے نام کے ساتھ، واقعی وہ اس جگہ کا مالک ہے۔ مکمل اس کی ویریفیکیشن کی جائے گی۔ آپ کی جو انڈیویجول ویریفیکیشن ہے وہ بھی کی جائے گی، اور پراپرٹی کی ویریفیکیشن بھی کی جائے گی، اور ریکارڈ کا موازنہ کیا جائے گا کہ جس شخص نے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے، اس کے اجرا کے لیے اپلائی کیا ہے، کیا وہی اس پراپرٹی کا جو اس نے انفارمیشن دی ہے پراپرٹی کی، اس کا مالک ہے کہ نہیں۔ یہ تمام ریکارڈ کا انڈیویجول اور پراپرٹی کا اس کا موازنہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہوگا ملکیت کی تاریخ کا جائزہ۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کب سے اس پراپرٹی کے مالک ہیں۔ یہ پراپرٹی کسی بھی طرح کے سٹے، جھگڑوں، کوئی اور عدالتی کیسز ہیں، کسی بینک میں اس کو مورگیج کیا ہوا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا اس کے اوپر ایشو نہ ہو، اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ یہ واقعی آپ کی ملکیت ہے۔ اور ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ مشترکہ جائیداد نہ ہو۔ مشترکہ جائیداد پر آپ کو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، یہ انڈیویجول ذاتی آپ کی ہونی چاہیے، اور اس میں اور کوئی کو آنر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد
नेक्स्ट स्टेप होगा फील्ड सर्वे और ज़मीन का जायज़ा। इसके बाद सर्वेयर आपकी ज़मीन जो आपने बताई है मौका पर जाएगा और जीपीएस की मदद से उसका तमाम जो डिमार्केशन वगैरह है वो करेगा कि ये वाकई वही प्रॉपर्टी है, वही खसरा खेवड़ खतौनी नंबर है, तो मुकम्मल उसकी छानबीन की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने इंफॉर्मेशन दी और मौका पर कोई नहीं गया, इधर ही बैठे बैठे आपको सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा, बल्कि सर्वेयर मौका पर जाएगा, एक टीम जाएगी, वो जीपीएस की मदद से तमाम डिमार्केशन करने के बाद उस जगह का मुआयना करने के बाद फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। नंबर 6 जो नेक्स्ट स्टेप है, हमसाया मालकान की तस्दीक। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपके हमसाए हैं वहाँ उस जो आपकी मलकीती जगह है वहाँ पर कम से कम दो हमसायों की तस्दीक करवाई जाएगी कि क्या वाकई आप इस जगह के मालिक और काबिज हैं। तो वो दो हमसाया कोई भी हो सकते हैं, इसलिए जब भी आप अप्लाई करें ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए तो अपने जो आपके नेबर्स हैं उनको बता दें, हमसायों को बता दें कि मैंने ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर जब वो टीम आएगी तो आपने उसकी तस्दीक करनी है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इसका काबिज भी हूँ, इसका मालिक भी हूँ। वो दो लोग आपके हक में जब तस्दीक करेंगे तो डेफिनेटली कल जब वो अप्लाई करेंगे तो उनको भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि एक दूसरे की तस्दीक, बेशक वो मालिक ही होता है, काबिज भी होता है, लेकिन तस्दीक नहीं करते, उनको कोई डर होता है या जो भी मामलात होते हैं। तो इसमें किसी तरह का इस तरह इशू नहीं है, अगर कोई तस्दीक करना चाहे तो वो तस्दीक कर सकता है। सिर्फ ये देख ले कि गलत तस्दीक नहीं करनी, आपने बिल्कुल दुरुस्त तरीके से तस्दीक करनी है, क्योंकि सिर्फ तस्दीक दो हमसायों की उसकी बेस पर तो ये सर्टिफिकेट का इजरा नहीं होगा, उसके लिए एक मुकम्मल प्रोसीजर है जो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो उसमें से ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि दो हमसाए आपके उसकी तस्दीक भी करें। उसके बाद नंबर 7 है गजटेड ऑफिसर और रेवेन्यू अमला की तस्दीक। इसके बाद एक गजटेड ऑफिसर होगा जो ग्रेड 17 का होगा, कोई भी सरकारी ऑफिसर जो गजटेड ऑफिसर होगा ग्रेड 17 का या इससे ऊपर का, वो भी तस्दीक करेगा इस चीज़ की। और रेवेन्यू जो पटवारी वगैरह हैं रेवेन्यू ऑफिस से, तो वो भी इसकी तस्दीक करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि अवामी ऐलान, एक इश्तिहार दिया जाएगा 15 दिन के लिए कि क्या इस जगह पर किसी और का कोई क्लेम तो नहीं है, कोई और इस जगह का दावेदार तो नहीं है, कोई और इस जगह को मालिक होने का दावा तो नहीं कर रहा। तो 15 दिन का इश्तिहार दिया जाएगा। अगर किसी शख्स को उस जगह पर एतराज़ है कि वो इस जगह का मालिक है वो या कोई भी और उसको इशू है, वो तो वो विद इन 15 डेज़ इस इश्तिहार के बाद रुजू कर सकता है। अगर कोई उसके एतराज़ात हैं वो जमा करवा सकता है, जो भी उसके ऑब्जेक्शंस हैं वो जाके वहाँ जमा करवाएगा। लेकिन अगर 15 दिन के अंदर अंदर ऐसे कोई एतराज़ात नहीं आते तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल क्लियर जगह है, किसी को वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नंबर 9 हतमी जायज़ा और तस्दीक। इसके बाद ADLR डिजिटल साइन के ज़रिए उसकी मंजूरी दे देगा ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की। जब ये सारे 8 मरहले मुकम्मल हो जाएंगे तो 9वें मरहले पर असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड वो डिजिटल साइन के ज़रिए इसकी मंजूरी देगा और ये नेक्स्ट स्टेप जो लास्ट 10वां स्टेप है उसमें सर्टिफिकेट का इजरा कर दिया जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप वो 10 मरहले हैं कि जिसके तहत आप अपना ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। तो फिलहाल ये वो 10 स्टेप हैं कि जिसके ज़रिए आप अपना ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।